3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਡਿਨਾਈਜ਼ baseless and speculative media reports about facilitating President Gotabaya's visit to Maldives. ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, श्रीलंका एयरफोर्स को भी ये स्टेटमेंट दवाई कि जी वो स्टिल साडा प्रेजिडेंट है और उन्हें क्या जाना है, असी वो कमांडर है फौज का और उसकी वाइफ गोटाबाया आप, उसकी वाइफ और 2 सिक्योरिटी गार्ड जोड़े ने वो रॉयल जोड़ा एयरफोर्स का जहाज़ है श्रीलंका का उहदे राही गए ने। लोग इन्ने गुस्से च ने कि उन्होंने जाके जिहड़ा उन्हां दी आर्मी दे कमांडर का घर और उन्होंने जिथे है उन्होंने भी घेर लिया, एयरफोर्स वालियां भी और नेवी वालियां भी। प्रेजिडेंट गोटाबाया राजा पक्से हुए जां उहदी जिहड़ी टीम वो सारा टब्बर ही एक डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ एक दूजा है वो तरले मिन्नतां ते इधर उधर करते रहे। इंडिया दे नाल भी डील बनाई और एक प्रोजैक्ट जिहड़ा अडानी के किने जाके उत्थे लाया भी कोलंबो चो लोगों ने विरोध किया। अज असीं इंडिया देख रहे हैं कि जी किहदे नाल की हो रहा है, मुहम्मद जुबैर नाल की हो रहा है, उहदे नाल गौरी लंकेश का किवें मर्डर होया, चुबुरजी का किवें होया। यही स्टोरी श्रीलंका के हवाले नाल सी। उन्हां दे मेन मीडिया के बंदे उन्हां दे जिहड़े ह्यूमन राइट्स दे सी उन्हां दे मर्डर हो रहे सी। वो हेट तां वधदी चली गई, माइनॉरिटीज़ जिहड़ियां वो सफ़र करदियां रहियां पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई डिलीवर तो होना नहीं सी। जो भी उन्होंने अदरवाइज प्रॉस्पैरिटी सी, ड्रामेबाजी जो मोदी जे तुसीं पैटर्न देखो तो मैनूं लगता है कि भी ये सूनर और लेटर उसे राह ते जाके इंडिया ने एंड होना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ष मैं हाँ तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी हाँ प्रोग्राम सचो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके हैं। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाम शामिल ने। उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां दा तबसरा जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 13 जुलाई 2022 29 हाड़ नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, पेलफागल कनाडा, roku, जादू बॉक्स शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ तुसीं TV 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ जुड़े तो इस ਨਾਲ ਵੱਧ लाइक करो ਤੇ शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ सब्सक्राइब भी करो। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम के शुरू में आप गलबात करांगे अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल। उस आप गलबात करन जा रहे हैं कि अज का प्रोग्राम सचो सच स्पॉन्सर किया गया है कैलगरी कैनेडा तो वीर JS गरेवाल और वालों। सो इन्होंने बेनती की है कि सानू गुरु साहब से ओट आसरा रखना चाहिए और डेरिया कोलों बाबियां हथों जां अंध विश्वासां राही किसी का भला नहीं हो सकता। सो पखंडियां मगर लग असी अपनी जिंदगी ना बर्बाद करिए और गुरु साहब दीयां जिहड़ियां टीचिंग नूं
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ TV 84 ਦੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਔਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ ਜੋ TV 84 ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ TV 84 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੀਨ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਸੀਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 'ਚ ਔਰ ਬੜੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਂਡ ਔਰ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਨਜੂਮੀ, ਕਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਕਥਾ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਦਰਾ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਈਵਨ ਇਸ ਐਂਬਿਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਪਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਲੱਥਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਯਾਨ ਆ, ਲਘੂਯਾਨ ਆ, ਹੀਨਾਯਾਨ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀਜ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਔਰ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਲਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਥਾਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਆਰਡੇਨਡ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਜੋ ਢੋਏ ਜਲ ਦੇਗ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਜਬੀ ਤभी तो वो ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜਲ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੇਗ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਕ ਜਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੈਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਇਲੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੈਸਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਸੁੱਟਦੇ ਪਰੇ ਔਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਗਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦਿਆਨੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਟ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਢਿਮਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਲ ਸਨਿਚਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਮ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 2-2 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਾਪਕਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿਹਾਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਲੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਰੇਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਪਲ ਅਸੀਂ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੇ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਟ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਾਪਕਸੇ
ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 1000 ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਚੁਬੁਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨੋ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨਰੈਸਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖੇਡ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪੈਲ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਪਟ ਲਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਤੇ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਲਿਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 44,000 ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਉਮਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਐਂਗਰ ਰਾਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਨਹੀਦ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਦ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਦ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, 22 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬੜਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਰਸਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਟੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੰਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਰ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਬਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਬੇਸਲੈਸ ਐਂਡ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਬਾਊਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੋਟਾਬਾਇਆਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਮਾਲਦੀਵਸ। ਹੁਣ ਇਹ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੋਟਾਬਾਇਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰੀਟਰੇਟਡ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਐਜ਼ ਦੇ ਸੀਕ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਹ ਉਹ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਆਪ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ। ਪਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਘਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ।
에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਨੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।